Guys, we're here with Mr. Saad Janjua, who is the CEO of the Singapore Cricket. Singapore. What are your thoughts on the tournament so far? Your personal highlights amongst all the teams, the top three. I think I said this at the pitch report. It's been an interesting tournament. There's been a lot of closely fought games, and if you look at the points table, it's interesting to see how far ahead Singapore is, for example, on that net run rate. And I think that was down to the one game they had against Malaysia, which was where they sort of blew Malaysia away. But it's been quite close. There's not much on the points between the teams either. Qatar almost there, but
just not good enough. Singapore at 5 points at the top of the table. Another interesting point is if this game gets washed out, then it does help Singapore, because if the teams split points, not that anyone wants a result like that. You want to win always and go to the next round. There was a lot of things said about the size of the ground and how people were expecting this to be a very, very high scoring tournament, and it's been interesting to see how many players have been caught on the boundary. So it can be a bit enticing when you look at those shorter boundaries, but you still got to clear them. Oh yes, absolutely. You're spot on about that. What about performances? As we see the Singapore team on the screen, I'll ask you about performances shortly. Since we have the team on the screen, why don't we go through the playing 11 today? Singapore led by Amjad Mahboob, who has been a very good servant of Singapore cricket over many years, a very wily medium fast bowler, I would say, very clever, mixes up his pace very well. Also Ananta Krishna, leg spinner. Anish Param, homegrown talent, very talented young cricketer. Plays a lot of his cricket at Australia. Yes, he has indeed in the last 2-3 years, I believe, in Tasmania, and done well over there too. Chetan Suryavanshi, former captain, another stalwart of Singapore cricket, played for Singapore for many years. Young fast bowler Janak Prakash, a very hard-working, very honest cricketer, always giving him 100% on the field. Manpreet Singh, very good addition to the Singapore squad, also going to be keeping the wickets, and he bats in the top order. Seladori Vijayakumar, spinner. Rohan Rangarajan, another talented young opening bat. Yes. Vinod Bhaskaran, left arm orthodox and a left-handed batsman. Again, a very, very handy bowler and bat. Surendra Chandramohan, who we saw against Malaysia, scored the first 50 for T20 for Singapore in T20 International. Another explosive batsman. And Timothy David, who has been a recent addition to the squad, first-class cricketer over in Western Australia, as well as played the Big Bash League for Perth Scorchers last year as well. Your thoughts on the team, Zubin, sir? It's been a journey. You know, when I joined the selection committee almost 4 to 5 years ago, I mean, we knew we were looking to build a side. Not just for 1 or 2 tournaments, but one that grows progressively. And what we've found is that the boys have worked incredibly hard. I also want to add here all the support staff and the work done by Bilal, the coach. It's just, you've seen the boys work very, very hard. They're beginning to get some of the results that we have been anticipating. And there aren't any, you could now say there's a star of sorts in Timothy David, who plays for the Perth Scorchers and what have you, but it's a team. There's no real individual brilliance that this side depends on, and that is reflected in the performances. It's an all-round team, and they win as a unit. Look, indeed, Zumin sir, I have seen that in these last couple of years. In fact, I was discussing that with you just before we started the commentary. The effort that has been put in by Singapore Cricket Association, led by Saad Bhai, the former captain of Singapore, has been fantastic, and as we are now starting to see those results along the lines of what you just mentioned, and we hope that the boys continue to put that hard work to further their progress on the world stage. As any other thoughts, Zubin sir, or we can then go through the Nepal lineup. No, good. Look, what Saad Janjua does for Singapore cricket, he's
He's big. He's big-hearted. He's big on effort. His efforts are untiring, and he is. If you actually stood next to him and there was a moment of silence, you'd hear his brain ticking, thinking of what to do next for Singapore cricket. So he's been quite incredible in all his efforts, and I'm sure nobody's happier to see the team do well than he is. Indeed. As the game is about to commence in another 11 minutes, folks, we will be bringing you the Nepal playing 11 very shortly. Those of you who are tuned in at home, please like and share the link on your social media, on your Facebook pages, on your Instagram, LinkedIn, wherever else, and ask your friends also to join in and watch and support these two teams. Nepal, of course, ranked quite higher overall than Singapore in the world rankings. They already have ODI status as well. So it is a big game for Singapore. All Singaporeans watching as well at home, do come down to the ground to watch this match. The grounds here at IA are just beautiful. The atmosphere is going to be electric because we are expecting hundreds of Nepali fans to come in to support their team. We hope we will be matched in the crowd by just as many Singaporeans turning up to watch the game as well. Nepal. Folks, we have on the screen now the Nepal team for you. We will go through the playing 11. Zubin sir, outside of, I should say, outside of a couple of familiar names for me, I'm not personally very familiar with the Nepal team. Paras Khadka, their captain, who's also the opening bat. I saw him bat the other day in one of the matches. Explosive batsman. Then Gyanendra Malla, Sharad Vesavkar, Basant Regmi, Somal Kami, Dipender Singh Aire. Of course, the jersey number 25 is their most famous export, Sandeep Lamichhane, spinner who has played in the Big Bash League as well as in the Indian Premier League. And I was told this story about Sandeep Lamichhane by my fellow commentator who will be joining us later, Sharon, the other day, that it was Michael Clark who had spotted Sandeep, took him to Sydney to train, and that's what opened up opportunities for him. Karan Casey, Rohit Kumar, Pabel, Binod Bandari, and rounded out by Abhinash Bohara. We have been getting a lot of support online with a lot of Nepali viewers coming in when to watch when Nepal plays. No doubt it's going to be the same today. Folks, we wish your team all the best in today's match as well. Do stay tuned in. The action is about to begin in 8 minutes. Zubin sir, players to watch out today? Look, it's a big game, and that's where you typically go with the big names. You expect them to step up and come to the party. So guys like Paras Khadka, Sandeep Lamichhane, you expect them to bring their A game to the match. But at the same time, if you are the opposition playing against these guys, you're looking for the opportunity to try and make the most of it and probably put one over them. So, yeah, everything to play for today. Indeed, and much more so for Singapore in today's match. If they win, it'll be a big boost for Singapore cricket, as I was mentioning earlier, folks. Nepal is already well on their way on the world stage. Singapore making some good progress and winning today and going to the next
tournament for the World T20 qualifiers, which will be happening in Dubai, which will be the World Finals, out of which I believe 6 teams go to Australia next year to play in the T20 World Cup, which is happening in October 2020. The weather is lovely here this morning. The sun is out, but not quite beaming down yet. There are some clouds about, but definitely it is unlikely to rain, as I was looking up at the weather slightly earlier. Although there's a forecast for thunderstorms, and Chamal and I were talking about this yesterday, about how often the weatherman gets it wrong. And we hope the weatherman stays true to form and gets it wrong this time as well. Indeed, I really hope so as well, Zubin, because we do want to see a complete game here. Absolutely. It's a beautiful sight, this ground here at IA. The outfield is shaped nicely for the ball to run down along the ground. If hit hard, the groundsman put in a lot of effort on the pitch here as well. I was mentioning the other day in the Singapore-Malaysia match, there are matches happening here all the time with the 3 wickets. They do a fantastic job, as you would have heard in the pitch report that Zubin did this morning as well. Looks like a cracker of a wicket. It is. There's only been one game played between Kuwait and Qatar, and that was a high-scoring affair, probably the highest-scoring match of the tournament. They've been preserving this wicket for the final, and it looks nice and hard. It was probably just a little damp in the morning, and that should even out with the sun baking over it for the last couple of hours. This ground can be deceptive of sorts. It doesn't look very big, but there's a lot of purchase, there's a lot of return for the shots that you play. Good cricketing shots, you get boundaries over here a lot easier. Batsmen tend to sort of want to go for the big hit and clear the rope every time, not realizing that there's a lot of purchase if they just play good conventional cricket. And, a 4 is not that bad a return. Oh yes, and we're talking about conventional cricket. There was a really good mix of that displayed by Singapore in that chase of 94 against Malaysia, which they chased down in the 14th over. A very good mix of that positive intent of stroking the ball around to keep ticking the singles and the doubles, and then taking in the boundaries. As we see the Nepal team already on the park, and the Singapore batsmen are walking in. Surinder Chandramohan and Rohan Rangarajan, an exciting young talent for Singapore. We do have Rohan's been a star right from the age group cricket, and he has done well, but this is the game you want to really do well. This is the one where you want to bring your A game to the ground. Yes, I completely agree with that, Zubin, and all the youngsters watching out there today. I hope you guys will get to see a masterclass in batting, in approach, in intent from these two young batters for Singapore opening their innings. Surinder will be taking strike to face Nepal's opening bowler Sompal Kami. 9:28. Play about to commence, folks. As I was mentioning earlier, please like and share the lead on your social, the link, I should say, on your social media pages, so that more people can watch this exciting encounter about to begin. First ball about to be bowled.
Okay, my apologies, folks. It's Rohan who is on strike. Surinder at the non-striker's end. And I figured that out because of that I didn't see that little shimmy of the front leg just before the bowler comes in to bowl that Surinder does. Rohan off the mark with that single in the covers. Played that down well. Well judged single. Good understanding between the two batsmen. Very important, especially in T20 cricket, because what you don't want to do is give the opposition dot balls. And even a single, as you keep ticking it over, makes a big difference. Exactly. I mean, it just comes back to the basics of it too, that you want to look to score off every ball. What do you think of the stance there from Surendran? Opened up. Is he just eyeing his favorite area? Is that why he's taken that stance? Do you think he wants to hit the ball in a certain area, Zubin? I've never really been big on stance. It's never made that much of a difference to me. I think what I look for is the balance, and how quickly a player is able to get into position. I mean, talking about stances and talking about twitches, I mean, Stephen Smith is a classic example. I mean, you would not, if you didn't know him and you saw him bat in a net, you'd wonder what that man was doing with a bat. But he is he's probably the best, in my opinion, the best test batsman. The only thing I find about Surendran is the way he shapes up to bat, he is going to be inclined to want to get onto the front foot, which is again very typical of players who've grown up playing in South Asia or are of that descent. They like to get on the front foot, versus players who play in Australia or elsewhere who are probably better of the back foot because of the nature of wickets. Nicely bowled, that last ball. One for the loss of none. Power play on, folks. First over, only one run. There's still 5 more overs. Singapore would want to make the most of it. Zubin? Yes, and this is where experience is gold. I think Surendran is finding himself in a situation that he's not too accustomed to, and it sometimes can get, the better of you. It would almost help that the ball flew off the edge and he got a run, and those hands and legs would start moving. He's currently about, he's a few seconds late on the ball, as we call it, and it's the bowler's got the upper hand, and Rohan, on the other hand, was very confident playing it off. He's just played that many more games for Singapore, opening the batting. So I think that was what was visible in that first over. Hopefully, he gets his eye in quickly and gets on his way. Yes, Singapore definitely needs that. Interesting ball by Karan. Had us all fooled. Yes. It's obviously those nerves are on at both ends at the moment. A very important game for both teams. Yes, and I would think Nepal have more to lose than Singapore, given their reputation and their ranking.
they would be expected to win this and get through. That said, cricket's a funny game. Again, very, very smartly done by Rohan Rangarajan, stealing a single there. Surendran knows the ground and the conditions very well. I was mentioning the other day when they were playing Malaysia as well. I've seen him hit many big hundreds on this ground as well. So you would hope that he would just let his instincts take over and just back himself to go big. Instincts, yes, but different opposition here. There's a different caliber that they're playing against, and there he goes. The instincts have taken over. First boundary of the game. Yep, got enough meat on that one. Although it did look like it didn't really get under it that well, but as you can see, got the result. Look, if Surendran keeps going and stays for most part of the innings, we're going to see a big score, although Singapore bats deep as well. Your thoughts on that shot? He's getting rid of his nerves. He's decided enough is enough. This is the big game. He's not going to die wondering. He's not. And good on him. Oh, yes. He's taking on the bowler. He's reading it. Karan has bowled both these balls. He's not pitching it up, unlike the opening bowler who was pitching it up and getting it to move. Karan is trying to hit it into the stumps, and that kind of it suits Surendran. Yes, so far so good. I would love to see him do well from here. And this has been one hit too many. Yes. Again, I didn't want to say it earlier, but this was, you would feel this was coming. It seemed more like nervous batting than it looked like a plan. Yes. Certainly, and having scored 2 back-to-back boundaries, already 9 runs off the over, you wouldn't want to take that risk. And as I said, experience. This is where the nerves come in. This is where you want to be thinking about your game. This is where 120 balls is a very long time. People often underestimate how long that can be. If you were to target getting a boundary every 5th ball even, or 6th ball, with the bulk of them coming towards the end of the inning, that still puts up a very good score on the scoreboard. And he'd gotten 2 boundaries there, but it is what it is. So batsman in is Tim David, and let's see what he has for us. Played behind, square by Rohan for another single. It's a leg by. Signaled by the umpire. Tim's Tim's short stay at the crease the other day against Malaysia, and he was run out. I think he scored about 12 runs, had a couple of boundaries in there. Very good approach, I thought. He was very positive, and played some smart cricket in that short stay.
well bowled. And there's the experience of Karan coming through. I mean, he was not ruffled. He got hit for 2 boundaries, held his line, focused on what was under his control and got that wicket. So they are a very strong side. They're an experienced side. And, that kind of showed in that over where, he didn't get disturbed and was able to get the wicket of Surendran. Yes, and at this level, it is that bit about holding your nerves, isn't it? Yes, it is. And that's where I think Nepal has the edge over Singapore. It's the experience of playing bigger games, bigger teams. Their players play a very high standard of cricket. And that's going to come in very, very handy to them in this game. Driven down to mid-off dot ball. I like Sompal, the way he comes in and sets himself up. He's got a very nice run-up, nice flowing, and a good last stride. You can see by the carry he got on that ball and surprised Rohan Rangarajan. He is one of those deceptive quicker bowlers. They don't look very big. They're just, he's not that big, but he comes in, he bowls a heavy ball. Yes, that last ball surprised me as well. The way it kicked up. Well bowled and well played for one to third man. Yes, dropped his hands nicely on that one, Rohan, and I feel he's this approach of wanting to take the single and get off strike. If everyone has that throughout the game, it'll definitely help Singapore well, especially as the fourth ball is about to be bowled. Tim wanted to go for a single there. I think he lost sight of where the fielder was behind the non-striker and quickly retreated back to his crease. Very good, another very good over shaping up by Sompal. He's bowled really well. He's been the pick of the 2 bowlers so far for me, although I know it's Karan who got the wicket, but he's steaming in, he's hitting the deck hard and bowling a very good line. Yes, not giving an inch. Played nicely by Tim around his legs for that single. That run that Tim wanted to take earlier, I was mentioning the other day when he got run out with Surendran at the other end. It's also that he's just recently joined this squad. Most of these players they have played with each other over long periods of time. Well bowled. Indeed. He did him for pace on that one, hurried him, and another leg by. Couldn't come down quick enough on the ball. Rohan? Yes. Well, yes, that run-out side of it, as I was mentioning with Timothy, and I think that's possibly also something to do with it. I mean, he obviously is keen to get runs, keen to get off strike, but when you don't have that much experience of playing against each other, it does make it that tad bit harder, wouldn't you think? Yeah, this game is played a lot between the years.
and it's all down to what you're thinking and the mindset. In the meantime, Karan comes in, bowls. Pitched up nicely. There's still about 3 overs of the power play left. At some stage, you would expect them to try and hit a couple over the top. Yeah, I would just focus on playing good cricket. Again, it's a bit like short boundaries, and you know how they can entice you into a false sense of confidence. I think power plays, I'm sure there's data on this somewhere, but if we actually look at it statistically, you'll be amazed at how many wickets are lost during power plays, simply because the batsmen are trying or over-trying. Batting is best when it's reactive, when you react to a situation, or you react rather than try and, unless you're the likes of Viv Richards or Aravinda De Silva or look at how David Warner is batting now. He's playing the game rather than his approach from a few years ago. And you look at the change in the quantum of runs that he's making and the consistency. So they've got to keep the power play out of their minds and just focus on good batting. It's still a long way to go. There's 17 overs almost left in this game. That is 100. That's about 98 balls, if you may, and a lot can happen between now and then. Indeed, very well said, Zubin. It usually is also the best opposition bowlers that are bowling to you in the power plays. So you got to keep that in mind. You got to know which bowlers you're going to pick on, who are the ones you're going to score off. Do your homework. Good single by Tim there. I like this approach where they're dropping the ball and taking the singles. It at least keeps the scoreboard ticking. Totally agree. I mean, as much as you want to see as an audience the boundaries being scored, if you're not going to continue to rotate the strike, it is always going to hurt you. Well, the other thing is, if it was all boundaries, nobody would want to be bowlers then, right? It's you got to give credit to the bowlers where it's due. They're bowling exceptionally well, and they've really got these two batsmen tied down. And it's a game where you give respect to the situation, the opposition, and you wait for your turn. Oh yes, I mean, and like you were mentioning just then as well, you have to look to go after that fourth, fifth bowler. There is going to be somewhere those opportunities you're going to get for those loose balls. Okay. Rohan wanted to try and swat that over square, but got a thick inside edge. He wouldn't complain though, I'm sure. He'll take the 4 runs, although he would have probably wanted that to go through covers, which is or long off, or wherever he was trying to hit that ball. I'm not too sure. But it's a welcome boundary for Singapore, and they should just ease the nerves a little bit. It also tells you they fancy Karan more. They've taken more chances against him. Again, tried to drop that ball into the pitch to run a single. Fielded well by the Nepal fielder at short cover. I reckon the fielder would have run the batsman out by just walking to the stump had they gone for that run. But good over for Singapore. I think that saw 6 runs coming from it. Not much to talk about in terms of a run rate yet, but these two need to consolidate, get their eye in, and once they're in, you think they'd get a move on from there. Yes, and
You do want to do that. I mean, Malaysia the other day in the match when they lost those couple of quick wickets against Singapore, they lost that momentum. They were in two minds and didn't go for runs at all, which didn't help their cause. Folks, this live telecast of the match being brought to you exclusively by the Singapore Cricket Association and WEC Sports. There's a lot of effort and planning that goes into bringing this to you guys in your lounge rooms, and we certainly hope you will stay throughout the game and bring your friends in by sharing the link as well on your Facebook pages. And the player we were all talking about, Sandeep Lamichhane, coming into bowl now. It's a very good run by Rohan. He backed up his partner really well. It's very easy taking the good runs for yourself, but when you do it for your partner, that inspires a lot of confidence. Oh yes, it's very well said. It's something. In fact, my son plays, and I always say to him, don't go to the danger end when you're running. Spoken like a dad. Yes. Another single. They just keep motoring along those singles. I think it'll go a long way as I keep repeating it. But also, I'll wait for the ball to be bowled. It'll keep them in the game. It won't help them win it, but it'll keep them in the game. This is a very, very experienced and a very strong Nepal team. Lamichhane is a very seasoned experience compared to the players on the field. He's played with the bigwigs, and that'll reflect in the confidence that he brings to the ground. That was a bit of a hopeful appeal, I thought. Was definitely going down leg. As you can see in the replay here. Zubin sir, I'd love to hear. Oh, nicely played by Timothy behind square for a boundary. As you see in the replay there. He just pulled that down too much, Lamichhane, and Tim latched onto it instantly. The previous ball was a little more pitched up, and that's where he had him in two minds, and that loud appeal, and again, well bowled. Well bowled and well played. And well played, yes. Yeah, young Timothy is definitely one to not mess about. He wants to keep going. You can see from the approach. Oh, nicely played. Very nicely played by Ron Rangarajan. Straight down the ground for a 6. See, that's a much better shot than the one he tried 2 balls ago, where he tried a bit of a slog sweep. If you are going to play a bowler of Lamichhane's class, then you need to be doing that well. You can't be losing your shape against him. A really good shot, stepped out and dispatched that. That would probably go for 6 on most grounds. And that will also give him a lot of confidence for this innings as well, taking on Lamichhane. As the over is about to switch over, I will now take a short break and ask Sharon Swaminathan to join Zubin for the next few overs.
We'll see you back in a short while, folks. Thanks, Cash. Hey, Zubin, how you going? Hi, Sharan. Interesting start. Singapore would be happy with the start? Absolutely. They're doing 7 and over, almost in the first 5. You're against an opponent who is ranked higher and a strong side. Definitely a good start, and need to continue from here. As we can see, Basant Regmi, left arm orthodox, coming into bowl. He tends to bowl a bit slower in the air, trying to tempt the batsman to play. And Timothy's gone over mid-on for 4 of the first ball, looking to put the pressure on the bowler straight away. The 2 shots, the 2 boundaries that Timothy has played so far, he's known exactly where the fielders are. He knew the long on, the fielder at mid-on was up in the circle. He didn't try to hit it too hard or go for 6. He just wanted to get it over the fielder, and that's exactly what he did. Smart batting. It'll be interesting to see how the bowler responds to this. The bowler's moving his deep square leg to a cow corner, looking at that shot. Probably wants to target Timothy's pads and flight it in so he can tempt a slog towards cow corner. That's interesting. That's the second time a bowler has done this, Zubin. Yeah, it's an old bowler's trick to sometimes see what the batsman does as a trigger or a movement. I don't think it's always done because the ball was going to slip out of the hand. Smart bowlers do it. And that's another beautiful shot by Tim David. He has creamed that through covers. He certainly looks on Song Zubin. It's really important if Singapore wants to get a good total around the 190 mark, which is what has been sort of predicted in terms of score for this wicket. It's key that Tim stays to it till the end. Yes, it is. And, he plays his cricket in Australia, and we all know the type of cricket they play in Australia, which is good, hard, aggressive cricket. And what he's done here is he's taken the challenge to the bowler in the first 3 balls. Good batting. Getting off strike after 2 boundaries in the over. Smart play. It's an interesting field Regmi has set. He's got protection on long on and deep mid wicket, and that means he's really got to keep the ball in and around middle stump, which is okay given that the ball is new. But we saw that shot go through covers, which was a ball that sort of flighted and pitched way outside off stump. So he's got to be very careful of his line and make sure there's no room given on the offside. Again, Basant trying to tempt Rohan into a big shot there. He's actually got the long off back and mid wicket, and he's hoping if the batsman goes for a big shot, he would get the leading edge too long off. Yes, he did that. I think he did that for Rohan, where he got the long off back. He had long on and mid wicket for Tim. Pushed away towards cow corner for a single. Basant Regmi, a very experienced campaigner for Nepal, been playing with them for a long time. One of the key members in assisting Nepal towards ODI status. He's an experienced campaigner, certainly gone for runs off his first over. And I'm sure he's got a few tricks up his sleeve. He won't be done by this 1 over. The batsman may have gotten the better of him this time, but it's important that and there we see in the last ball he beat Rohan all ends up. Experience counts. Hello.
सबैजनालाई स्ट्रिममा स्वागत छ। Looks like Lamichane just had that one आज over and they've gone सिङ्गापुर back भर्सेस to नेपालको गेम भएको छ र म नेपाल Sampath कमेन्ट्री Kali गर्दै to open आइरहेको the छु innings यो म्याच। for Nepal. सिङ्गापुरले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो र अहिले भने सिङ्गापुरले He's a 6 very ओभर सकिँदा quick 45 रन character, हानिसकेको छ भने 1 विकेट bowls मात्र around गएको the छ 130, 135. र नेपालबाट बलिङ गर्दै बसन्त रेग्मीले 1 ओभरमा 11 रन दिएका छन् भने आफ्नो खातामा कुनै पनि विकेट दिन सकेका छैन र नेपाली टिमको प्लेइङ 11 भने पहिलो गेमकै जस्तो रहेको छ, पहिलाको गेमको जस्तो सेम रहेको छ भने लाइभ सिङ्गापुरको ग्राउन्डबाट भइरहेको छ, सिङ्गापुरको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ सबैले र हाम्रो सन्दीप खड्काजीले हेलो ब्रो भन्नुभएको छ। हेलो सन्दीपजी, सन्चै हुनुहुन्छ होला? शशाङ्क शाहले सही हो भन्नुभएको छ। हजुर शशाङ्कजी। र यहाँ भने नेपाललाई विकेटको खाँचो चाहिरहेको छ र सोम्पल कामी बलिङ गर्न आइरहेका छन्। निकै नै राम्रो लेन्थ बल भन्न सकिन्छ यो। कस्तो हुनुहुन्छ दाइ भन्नुहुन्छ? हजुर म सन्चै छु शशाङ्कजी, तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला? Yeah, he's that typical rhythm sort of bowler. When you know on his day, he runs in really well. Everything's going towards the batsman in terms of energy, hand, leg, body movement. You know he's going to set trouble. सिङ्गापुरले 6.1 ओभर सकिँदाखेरि 46 रन हानिसकेको छ भने मात्र नेपालले 1 विकेट लिन सफल भएको छ। यो पनि राम्रो बल 1 रनको लागि पुश गरेका थिए तर रन आउन सकेन। शशाङ्क शाहले तपाईँ कताबाट हो भन्नुभएको छ? म पोखराबाट हो ब्रो। हजुर कताबाट हो? यहाँ धेरै दर्शक यो एचडी भएन भनेर रिसाउनु भएको छ जस्तो छ, कृपया एकछिन हेरिदिनु होला। र सन्दीप खड्काजीले म युएससीबाट लाइभ हेर्दैछु भन्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद सन्दीपजी, कृपया एकछिन हेरिदिनु होला। यो पनि 1 रनको लागि थर्ड म्यानमा पुश गरेका छन्। विनोद भण्डारी किपर रहेका छन् भने बलरमा सोम्पल कामी रहेका छन्। शशाङ्कले ललितपुरबाट भन्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद लाइभ हेरिदिनु भएकोमा। यदि आज नेपालले जित्यो भने के हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई जान्न आतुर हुनुहुन्छ होला। यदि आज नेपालले जित्यो भने युएमा हुने अक्टोबरमा हुने क्वालिफायर खेल्नेछ जहाँ 14वटा टिम हुनेछन् र यो निकै नै राम्रो फिल्डिङ भन्न सकिन्छ यहाँ र कम्तीमा पनि नेपालको खातामा 2 रन रोकेका छन्। फिल्डर को थियो भन्दाखेरि सायद शरद विशाखा जस्तो लाग्छ। सही फिल्डिङ गर्नुभएको छ। हजुर सही फिल्डिङ गरेका छन्। 2 रन रोकेका छन् नेपालको खाताबाट। सोम्पलको यो आक्रामक बलिङ र तर अफमा मिटो पठाइदिएका छन् टिमोथीले र 4 रन आएको छ चौका। र नेपाललाई यहाँ विकेटको निकै खाँचो परेको जस्तो लागिरहेको छ। सिङ्गापुरले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो। सोम्पलको आफ्नो तेस्रो ओभरको लास्ट बल रहेको छ। के गर्छन् है हेरौँ है त। विकेट चाहिएको छ यहाँ नेपाललाई र विकेट दिलाउन सक्छ। यो वाइड र यो बाहिर आएको छ, वाइड बाई आई थिंक। र यहाँ सिङ्गापुरको खातामा सरी वाइड रहेको छैन, लेग बाई गरेको रहेछ। नो बल छैन ब्रो, नो बल छैन, फुल टच थियो बल, अलि लेगतिर गएको थियो र यहाँ मिसफिल्ड किपरले समात्न सकेनन् र चौका भएको छ। र 7 ओभरको समाप्तिमा सिङ्गापुर 57 रन हानेको छ। 1 विकेटको मात्र गएको छ सिङ्गापुरको भने नेपालको तर्फबाट सोम्पल कामीले 3 ओभर बलिङ गरिसकेका छन् र जम्मा 16 रन दिएका छन् र कुनै पनि विकेट भने यहाँ आफ्नो खातामा राख्न सकेका छैनन् र हाम्रो पहिला गेमको मानव राम्रो बलर उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए पहिलो लास्ट गेममा र उनले 3 विकेट लिएका थिए बसन्त रेग्मी बलिङ गर्न आएका छन्। र यहाँ शशाङ्क शाहले कमन नेपाल जित्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हजुर जित्नुपर्छ नेपालले। आज जित्यो भने नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुने
युएमा हुने वर्ल्ड कप क्वालिफायर जुन अक्टोबरमा हुनेछ त्यो खेल्नेछ। 14वटा टिम हुनेछन् त्यसमा, र 14वटा टिमबाट यदि टप 6मा पुग्न सक्यो भने नेपालले वर्ल्ड कप खेल्नेछ अस्ट्रेलियामा हुने, जहाँ नेपालले पहिला श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। र यो छक्का फुट लिएर खेलेका छन्, अगाडि आएर खेलेका थिए, फ्लाइटेड बल थियो भने छक्का हान्न सफल भएका छन्। र यहाँ धेरैजना हामीसँग लगभग 15जना भ्युअरहरू हुनुहुन्छ अहिले लाइभ हेर्ने। मलाई आशा छ एकैछिनपछि भ्यूहरू बढ्नेछ। शशाङ्क शाह मात्रै यहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, धन्यवाद शशाङ्कजीलाई। र यो पनि अफतिर कटाएको छु र यो चौका हुन पुगेको छ। मलाई फिल्ड प्लेसमेन्ट अनुसार बलिङ गरेको जस्तो लागेन। सर्ट गर्न खोजेका थिए र ब्याकफुट पोइन्टबाट चौका हानेका छन्, राम्रो ब्याटिङ गरेका छन्। र यो ओभरमा पनि 2 ओभरमा 10 रन आइसकेको छ नेपाल सिङ्गापुरको खातामा। मलाई यहाँ जहाँसम्म लाग्छ सिङ्गापुरले यस्तै आक्रमण खेल्दै गयो भने 180 रनसम्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु मैले। यदि नेपालले राम्रो बलिङ गरेन भने आज नेपालले हार्न पनि सक्छ भन्ने यहाँ सम्भावना रहेको छ। र नेपालले कुल भएर खेल्न पर्नेछ। क्याप्टेन पारस खड्काको क्याप्टेन्सीमा बलरले राम्रो बलिङ गर्नुपर्नेछ। आफ्नो पावर के हो, आफ्नो म्याक्सिमम एबिलिटी के हो भनेर बलिङ गर्यो भने विकेट आउन सक्छ भन्ने हामीलाई यहाँ लागिरहेको छ। र अहिले भने राम्रो बलिङ गरेका छन् बसन्त रेग्मीले, हल्का बढी हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, एक 180 रन हान्न सक्छ सर। अहिले यहाँ 68मा 1 गएको छ भने यदि अहिले विकेट गएन भने 180 पनि यहाँ सम्भावना छ जस्तो लागिरहेको छ। र त्यो बढी हुन सक्छ नेपाल टिमको लागि। 150 160मा ब्याकअप गर्न सक्यो भने निकै नै राम्रो देखिन्छ यहाँ नेपाल टिमको लागि। र फेरि पनि पिच अगाडि गरेका थिए र चौका भएको छ। यो ज्ञानेन्द्र मल्ल थिए स्ट्रेटमा। बिबिएल भन्नुभएको छ युजर सन्तोषले, बबाल भन्नुभएको छ, 200 भन्नुभएको छ शशाङ्क शाहले। 200 त अलि नहाल्ला, नेपालको बलिङ अझै पनि छ। तर भने यहाँ यसो स्कोर कार्ड हेर्दा त 200 पनि पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। के हुन्छ हेरौँ, अब 10 ओभर पछि थाहा भइहाल्छ नि कति पुग्छ भनेर। सन्तोषजी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, बबाल हुनुभएको छ। र यो 5औं बल बसन्त रेग्मीको, र यो पनि थर्ड म्यानमा खेल्दैका छन्। र यहाँ मिसफिल हुन पुगेको छ र 1 रन बढी आएको छ। निकै नै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् सिङ्गापुरका खेलाडीहरूले। 77 नम्बर जर्सी लाएर ब्याटिङ गरिरहेका छन् टिमोथी, र रोहन भने अफ स्ट्राइकमा छन्। अन स्ट्राइकमा टिमोथी रहेका छन्। सबैजनाले एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस् कता कताबाट हुनुहुन्छ, म यहाँ लाइभमा पढिदिनेछु। र बसन्त रेग्मीको दोस्रो बलको लास्ट ओभर, दोस्रो ओभरको, र यो पनि थर्ड म्यानमा खेलेका छन् स्ट्रेटमा। र ज्ञानेन्द्र मल्लको हातमा बल गएको छ। हामीसँग अहिले भने भ्युअर 12 जना हुनुहुन्छ। धन्यवाद जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो सब्सक्राइबर भने कति पुगेको छ भने 4963 सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ। र जम्मा अब 37 सब्सक्राइबर रहेको छ 5000 सब्सक्राइबर पुग्नलाई। सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई, यो स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिनुहोस्। र यदि आज नेपालले जित्यो भने अक्टोबरमा हुने खेल पनि लाइभ गर्नेछौँ हामी। अक्टोबरमा हुने क्वालिफायर पनि लाइभ गर्नेछन्। र पारस खड्काले यहाँ देख्न सकिन्छ फिल्ड प्लेसमेन्ट मिलाइरहेका छन् र बलरलाई केही भन्दैछन्। अब भने सायद अविनाश बोहरा बलिङ गर्न आएका छन् जस्तो लागिरहेको छ। र पारस खड्काले अविनाशलाई केही भन्दै बलिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउने। शशाङ्क शाहले सब्सक्राइब गरिसके भन्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद शशाङ्कजी। र यहाँ देख्न सकिन्छ ड्याभिडले 36 रन हानेका छन् 19 बलमा 6 चौकाका साथ भने रोहनले 28 रन हानेका छन् 22 बलमा 2 चौका 2 छक्काका साथ भने नेपालको बलिङबाट सुब्बा कामीले 3 ओभर गरेका छन्, बसन्त रेग्मीले 2 ओभर र सन्दीपले पनि बलिङ गरेका थिए।
अविनाश बोहरा बलिङ आएका छन् र भुवन पौडेलले काले आइम विथ कमेन्ट्री भन्नुभएको छ। हजुर कमेन्ट्री छ भुवनजी, धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा भुवनजी। यो स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिनुहोस्। र अविनाश बोहराको पहिलो बल राम्रो बलिङ गरेका छन्, राम्रो विकेट आएर बलिङ गरेका छन्। अविनाश पनि निकै नै उत्कृष्ट इमर्जिङ प्लेयर भन्न सकिन्छ नेपालको लागि। मलाई बनाउनु कहिले 13 वर्ष हो। ए शशाङ्कजी बल्ल 13 वर्ष हुनुभएको छ भन्नुभएको छ। हजुर शशाङ्क, म भाइ भनेर बोलाउँछु, शशाङ्क भाइ भनेर। र करण केसीको हातमा बल गएको छ। अविनाश बोहराको यो अब भने तेस्रो बल हुनेछ। सन्दीप लान्छेले 1 ओभर गरेका छन् र 14 रन खाएका छन् भने करण केसीले 2 ओभर गरेर 15 रन खाएका छन् भने 1 विकेट लिन सफल भएका छन्। वसन्त रेग्मीले 2 ओभर गरेर 29 रन दिएका छन् भने सोमपल कामीले पनि 3 ओभर गरेर 15 रन दिएका छन्। र यो मिठो शट चौकाको लागि रोहनले निकै नै राम्रो शट दिएका छन्। भुवन पौडेलले गिम्मी मोडरेटर भन्नुभएको छ। ओके गिम्मी मोडरेटर भन्नुभएको छ। ओके र यहाँ सिङ्गापुरले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै नेपालको लागि यो डेन्जरस हुन सक्ने सम्भावना, नेपालको हारको लागि पनि यो डेन्जरस हुन सक्ने। नेपालले वर्ल्ड कप खेल्ने चान्स यही गेममा हुन्छ र थर्ड म्यानमा 2 रन लिन सफल भएका छन्। थर्ड म्यानमा बल पुश गरेर अहिले भने हामीसँग 13 जना भ्युअर जोडिसक्नु भएको छ। कृपया स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सकेसम्म धेरै भ्युअर्सहरू आउन् र हाम्रो भिडियोहरू हेरुन् र हाम्रो स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिउन् र नेपालले जितोस् भन्ने सबैले चाहन्छ। नेपालले जितोस् भन्ने सबैले चाहन्छ। र यो निकै नै राम्रो शट बन्न सकिन्छ। यहाँ भुवनजीले इको आएको छ भन्नुभएको छ। हजुर मैले इकोको प्रब्लम सल्भ गरिसकेको छु। यहाँ स्ट्रिम अन भएको थियो त्यसैले यहाँ इको आएको थियो। रोहनले निकै नै राम्रो शट खेलेका थिए छक्काको लागि र अविनाश बोहरा पनि महँगो साबित भइसकेका छन्। 13 रन खाइसकेका छन्। के नेपालले यो गेम जित्न सक्ला? यहाँबाट भने मुस्किलै देखिन्छ नेपालको लागि। अब विकेट गएन भने अझै मुस्किल। र यो बल गरेका छन् अविनाश बोहराले। ऐरीको हातमा बल र स्टम्पमा हानेका थिए ऐरीले। हामीसँग अहिले पनि 15 जना भ्युअर जोडिसक्नु भएको छ। जो नयाँ आउनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईको कमेन्ट पढ्नेछु। तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, सबै कुरा पढ्नेछु। राजेश भट्ट पनि हामीसँग फेरि जोइन भइसक्नु भएको छ। राजेश भट्टले औना देखाउनु भएको छ। आज पनौती लाग्यो, धेरै रन खाँदैछन् भन्नुभएको छ। हजुर आज धेरै रन खाएका छन् नेपालको बलर। कुनै दिन नेपाली टिम बलरमा निर्भीत थियो भने अहिले भने नेपाली टिम ब्याट्सम्यानमा भरोसा गर्ने भएको छ। पहिला बलरले जिताउँथे गेम भने अहिले भने अब ब्याट्सम्यानको धेरै भूमिका रहेको छ जस्तो लाग्न थालेको छ। नेपाली टिममा निकै नै लिमिटेड सोर्स हुँदा पनि, रिसोर्सेस हुँदा पनि नेपाली टिमले अझै राम्रो गर्दै आइरहेको छ र नेपालले फेरि पनि वर्ल्ड कपमा नेपाली राष्ट्रिय गान बजाउने आशाका साथ यो गेम जित्नु पर्नेछ र वर्ल्ड कप खेल्न पर्नेछ भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई। 15 जनाले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुको कमेन्ट म अवश्य पढ्नेछु, ढिलो चाँडो जसरी भए पनि पढ्नेछु। र सन्दीपले दोस्रो ओभर गर्न आएका छन् र यो राम्रो बल भन्न सकिन्छ। पारस खड्काको हातमा बल र सन्दीपले यहाँ विकेट निकाल्न पर्ने जरुरत देखिरहेको छ। यदि विकेट आउन सक्यो भने मात्र यो रन गतिमा केही बाधा आउनेछ भन्ने हामीलाई आशा रहेको छ, नत्र भने यो रन गति द्रुत गतिमा बढ्नेछ जस्तो लागिरहेको छ। हाइवे मुक्लिङको हाइवेमा बढे जसरी बढ्नेछ जस्तो लागिरहेको छ। र यो अगाडि बढेर हान्न खोजेको थिए, के भएको छ यो 6 भएको छ। यो भने
यहाँ नेपालको कमजोर बलिङ देख्न सकिन्छ। आफ्नो बलबुद्धरमा नहुँदाखेरि आज 95 रन खाइसकेको छ 9.2 ओभर सकिँदा नेपालले। सायद यो पहिलोचोटि होला नेपालले यति धेरै रन खाएको 10 ओभर नसकिँदै 95 रन, र यो नेपालको लागि निकै नै डेन्जरस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सिङ्गापुरले 95 रन हानिसकेको छ, एक विकेट मात्र गएको छ 9.2 ओभर सकिँदा, र यहाँ पार्टनरसिप भने निकै नै राम्रो जमिरहेको छ। 80 रनभन्दा बढीको पार्टनरसिप भइसकेको छ। यहाँ नेपालले छिटै नै तोड्न पर्ने यो विकेट चाहिएको छ भनेर चाहिँ राजेश भट्टले विकेट भन्नुभएको छ स्यान्डीलाई, र शशाङ्क शाहले 100 नकटाओस् भन्नुभएको छ। हजुर, अब विकेट चाहियो यहाँ नेपाललाई, र 1 रनको लागि पुस गर्न खोजेका थिए तर पुस गर्न सकेनन्, 1 रन लिन सकेनन्। 100 नकटोस् भन्नुभएको छ शशाङ्कजीले। हजुर, गर्दैन। सन्दीपको चौथो बल र यहाँ पनि प्ले एन्ड मिस भएको छ। एज भएर किपरले मिस गरेका छन् क्याच भन्न सकिन्छ। क्याच थियो यो, तर गाह्रो थियो यो क्याच। सन्दीपको यो 5औं बल हेरौँ के हुन्छ है त। विकेट चाहिएको छ नेपाललाई, विकेट सन्दीप विकेट, र यो पनि 1 रनको लागि खर्चर खेलेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी रहेका छन् फिल्डिङमा। विनोद र यो दोस्रो ओभरको सन्दीपको लास्ट बलमा पनि कुनै पनि रन आएको छैन, र 10 ओभरको समाप्तिमा 96 रन हानेका छन्। 1 विकेट मात्र गएको छ, र यो नेपालको लागि सायद घातक हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। छिटोभन्दा छिटो 2-3 विकेट झार्न पर्यो नेपालले। पहिला 1 गर्दै 2 गर्दै 3 गर्दै 4-5 विकेट गर्दै सिङ्गापुर टिमलाई ब्याकअप गर्न सक्नु पर्यो। अब भने नेपालले अब पहिलो यो गेमको पहिलो फेजमा सिङ्गापुर निकै नै हाबी रहेको छ। अब दोस्रो फेजमा पनि नेपाल हाबी रहोस्, र तेस्रो चौथोमा पनि नेपालै हाबी रहोस्, र म्याचलाई जितेर नेपालले वर्ल्ड कप खेल्ने सपना पुरा गरोस् भन्न चाहन्छु। सन्दीपले भर्खरै बलिङ गरेर गएका छिन्, विकेट भने आउन सकेन उनको। अब भने फेरि अविनाश बोहरा आएका छन् बलिङ गर्न। विकेट चाहियो अविनाशजी, विकेट झार्नुहोस्। सिङ्गापुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्न रोजेको थियो, र किन ब्याटिङ गर्न रोजेको थियो भने यहाँ देख्न सकिन्छ निकै नै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् अविनाश। बलिङ गर्न आएको छ, र यो स्कुप सर्ट खेल्न खोजेका थिए, स्विप सर्ट जस्तो भन्न सकिन्छ वाइड बललाई, तर पनि हान्न सकिन। ओभर द विकेट, र विकेट चाहिएको छ अविनाशजी, विकेट झार्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र यहाँ पनि क्लोज हुन सक्थ्यो अलिकतिले, यहाँ डाइरेक्ट हिट भएको थियो, भए आउट थियो जस्तो भन्न सकिन्छ। 10.1 ओभर सकिँदाखेरि 98 रन हानेका छन्, 1 विकेट मात्र गएको छ सिङ्गापुर टोलीको, र यहाँ नेपाललाई यो विकेट झार्न निकै नै गाह्रो भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। नेपाली बलरहरू कृपया विकेट झार्नुहोस् छिटोभन्दा छिटो, र आफ्नो तर्फबाट 100% दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि 100% आएको छैन कसैको तर्फबाट पनि, र यो पनि सिधै खेलेका छन् पारस खड्काको हातमा। शशाङ्क शाह कमन भन्नुभएको छ। भुवन पौडेलले आज शरदहरू चल्छ भन्नुभएको छ। हजुर, आज सबै चल्नुपर्छ, शरद मात्र होइन भुवनजी। आज शरद मात्र होइन, आज हाम्रो पारस पनि चल्नुपर्छ। सधैँ चलिरहेका छन् पारस, आज हाम्रो ज्ञानेन्द्र पनि चल्नुपर्छ, आज हाम्रो प्रदीप ऐरी पनि चल्नुपर्छ, आज हाम्रो रोहित पनि चल्नुपर्छ, आज हाम्रो सोमपोल पनि चल्नुपर्छ, आज हाम्रो सन्दीप पनि चल्नुपर्छ, आज हाम्रो अविनाश पनि चल्नुपर्छ। सबै चल्नुपर्छ जी। कच्यान बल हुन थालेको थियो, तर भने
अविनाशले छोप्न सकेनन् र यहाँ थोरै फ्रेम ड्रप भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। रिप्ले हेर्न सक्नुहुन्छ। रोहनलाई धन्य लागेको थियो। प्रदीप छैन नि, म दिपेन्द्र होला नि। हजुर सरी, प्रदीप भन्न पुगेछु, दिपेन्द्र। र यो क्याच हुन पुगेको छ। निकै नै यो राम्रो सर्ट थियो, कटाएर खेल्न खोजेको थिए तर भने फिल्डरलाई कटाउन सकेनन्। रोहन आउट भएका छन् र यो ब्याट्सम्यानको गल्ती भन्न सकिन्छ। यो चौका हुने बल थियो तर फिल्ड प्लेसमेन्ट राम्रो गरेका थिए क्याप्टेनले। विकेट गएको छ नेपालको लागि। आउट भन्नुभएको छ। हजुर आउट भएको छ भुवनजी। सबैले आउट भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र अझै पनि अर्को विकेट चाहिएको छ। अविनाश बोहराले 1 विकेट लिएका छन्। 1.4 ओभर सकिँदाखेरि 17 रन दिएका छन् भने सिङ्गापुर अहिले भने बल्ल लगभग 90 रनको पार्टनरसिप टुटेको छ यहाँ सिङ्गापुरको टिमकोबाट। र अहिले 10.4 ओभर सकिँदाखेरि सिङ्गापुर 99 रन हानेको छ। 2 विकेट मात्र गएको छ। 50 नपचेको भन्नुभएको छ। हजुर 49 रन हानेर आउट भएका छन् 32 बलमा। र अहिले भने मनप्रित आएका छन् ब्याटिङमा अनि स्ट्राइकमा। शशाङ्कजीले पनि आउट भन्नुभएको छ। हजुर आउट भएका छन्। हामीसँग अहिले पनि 13 भ्युअरहरू हुनुहुन्छ। सबैले स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यहाँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म तपाईँको कमेन्ट पढ्ने छु। कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सबै म तपाईँलाई स्ट्रिममा भन्नेछु। र रमाइलो गरौँ, आउनुहोस् आज नेपालको गेम हेरौँ, रमाइलो गरौँ। साथसाथै नेपालको जित पनि हामीले आशा गरौँ र नेपालले जित अनुसार वर्ल्ड कप खेल्ने सपना वर्ल्ड कप खेल्ने हाम्रो सपना अझै नजिकिँदै जानेछ। मैले स्ट्रिम सेयर हान्दिएको आउट भइदिरा भन्नुभएको छ। हजुर भुवनजी, तपाईँ त बडो भाग्यमानी लक्की हुँदो रहेछ नेपाल टिमको लागि जस्तो लागिरहेको छ अहिले मलाई। भुवनजी हामीसँग अघि नैबाट जोडिरहनु भएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु भुवनजीलाई। र हाम्रो स्ट्रिम पनि सेयर गरिदिनु भएको छ भुवनजीले, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भुवनजीलाई। मेरा आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ भुवन पौडेल। र अहिले पनि हामीसँग 14 भ्युअर जोडिसक्नु भएको छ। र नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्ने भने 10.4 ओभर सकिँदाखेरि स्कोरबाट देख्न सक्नुहुन्छ 99 रन भएको छ सिङ्गापुरको र 2 विकेट गएको छ भने अविनाश बोहराले आफ्नो खातामा 1 विकेट जम्मा गरिसकेका छन् र 17 रन दिएका छन् 1.4 ओभरमा। अब सोम्पलको 1 ओभर, करणको 2 ओभर, बसन्तको 2 ओभर, सन्दीपको 2 ओभर रहेको छ भने अविनाशको त्यससाथै 2 ओभर रहनेछ। सरी, लङ अनमा सिङ्गलको लागि खेलेका थिएन मनप्रितले र 100 अप भएको छ सिङ्गापुरको लागि। 11 ओभर नसकिँदै सिङ्गापुरले 100 रन हानेका छन्। निकै नै राम्रो स्टार्ट भन्न सकिन्छ। यहाँ राम्रो मोमेन्टम रहेको छ यहाँ सिङ्गापुरको लागि। राम्रो विकेटबाट बलिङ गरेका छन् भने 1 रनको लागि निकै नै राम्रो थ्रो भन्न सकिन्छ। यहाँ क्लोज हुन सक्थ्यो थर्ड एम्पायरसँग, त्यसैले नट आउट हुनेछ। र मनप्रित भने अर्को रन पनि दबाउन खोजिरहेका थिए। कति हार्ड हानेका थिए भने देख्न सकिन्छ। दिपेन्द्र ऐरीले यो स्टम्प हानेको छ। अघि पनि दिपेन्द्र ऐरीले उता किपर एन्डतिर स्टम्प ढलाएका थिए। शशाङ्क शाहले राम्रो भन्नुभएको छ। हजुर हामीसँग 17 भ्युअर जोडिसक्नु भएको छ। सबैले हाम्रो स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिनुहोस्। नेपाली कमेन्ट्री मन परेको छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म तपाईँको कमेन्ट पढ्नेछु र सबैजनालाई जसले हाम्रो स्ट्रिम हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सन्देश बानिया बलिङ भएन है भन्नुभएको छ। हजुर सन्देशजी पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हजुर बलिङ त पटक्कै भएन। 11 ओभर सकिँदाखेरि 101 रन खाएको छ नेपालले। 2 विकेट मात्र गएको छ। अब भने ब्याटिङमा केही गर्नुपर्ने र बलिङ यहाँ शरद आएका छन्। शरदको के होला त स्थिति हेरौँ है त। के यहाँ पार्ट टाइम बलरलाई गराएर विकेट आउन सक्छ? पारस खड्काको यो निर्णय के हुनेछ हेरौँ है त। अब स्पिनर रहेका छन् शरद पनि, स्लोअर बलर रहेका छन्। सन्देश बानियाले बलिङ भएन है भन्नुभएको छ। हजुर बलिङ त पटक्कै भएन, मैले भनिरहेको छु। र शरद पेसाकर बलिङ गर्न आएका छन् र मिठो सर्ट खेलेका छन्। सायद 2 रनको लागि दबाउन खोजे तर भने निकै नै राम्रो थ्रो यहाँ
केटाहरूको पढाइ छैन क्या हो भन्नुभएको छ। हजुर छ नि, हाम्रो 6 गते एउटा इक्जाम छ, तर नेपालको म्याच पनि छ नि, म्याच त हेर्न पर्यो। सन्दीप छेत्रीले चाहिँ मेरो मोबाइलमा चार्ज सकिएन साथीकोबाट हेर्दैछु, आई लभ दिस स्ट्रिमिङले। हजुर धन्यवाद सन्दीप छेत्रीजी, मेरा यहाँ मित्रहरू जोडिनु भएको छ। र यहाँ फेरि नेपाललाई विकेट चाहिएको छ, यहाँ टिमोथीको विकेट चाहिएको छ। शरद विशाखरले के गर्नेछन् है त यहाँ, र निकै नै राम्रो बल मिस भएको छ यहाँ ब्याट्सम्यानकोबाट, प्ले गर्न सकेनन् बललाई। हामीसँग अहिले भने 14 भ्युअर जोडिसक्नु भएको छ। र यो पनि 1 रनको लागि खेलिरहेका छन्। विश्वमान्य कमेन्ट्रीको फ्यान भएमा आई लभ यु भन्नुभएको छ, धन्यवाद सन्देशजी। आई लभ नेपाल टु सन्देशजी। भुवनजीले नो सन्दीप इट्स मी भुवन भन्नुभएको छ। हजुर ओ भुवनजी धन्यवाद, सायद हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भुवनजी। हामीसँग अघि नैबाट लाइभमा जोडिरहनु भएको छ। हामीसँग तपाईँ मात्र होइन, तपाईँसँगै अरू 13 जना पनि हामीसँग लाइभमा अघि नैबाट जोडिरहनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। र हाम्रो सब्सक्राइबर भने 4963 पुगिसकेको छ। जम्मा अब 37 सब्सक्राइबर रहेको छ 5000 सब्सक्राइबर पुग्न। र शरदको यो चौथो बल हेरौँ के हुन्छ है त। र यो पनि 1 रनको सायद यो चौका भएको छ। यहाँ ग्यापमा खेलेका थिए टिमोथीले, फुल टस बललाई प्लेसमेन्ट दिएर खेलेका थिए, धेरै प्रेस गरेका थिएनन्, मात्र कटाइदिएका थिए र ग्यापमा भएको हुनाले चौका भएको छ। ठ्याक्कै बिचबाट दुईटा फिल्डरको बिचबाट कटाएका छ। निकै नै राम्रो ब्याटिङ भन्न सकिन्छ यहाँ। र बानिया अस्ट्रेलिया कहिले जान्छस् नेपालको वर्ल्ड कपमा हेर्ने जानी होला नि भन्दै छ। हजुर र यो पनि निकै नै राम्रो सर्ट भन्न सकिन्छ, तर 1 रन मात्र आउनेछ। सुम्पल कामी रहेका छन् फिल्डर, विनोद भण्डारी किपर रहेका छन्, विकेट किपर। हामीसँग शशाङ्क, सन्देश, भुवन, सन्दीप सबैजना जोडिरहनु भएको छ। सिङ्गापुरले टस जितेर ब्याटिङ जितेको थियो भने भर्खरै एउटा सब्सक्राइबर बढेको छ। धन्यवाद जसले सब्सक्राइब गर्नुभयो। 4964 सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ मेरो हाम्रो। र निकै नै राम्रो सट 1 रनको लागि करण केसीको हातमा बल। शरदको ओभर भ्याएको छ र सिङ्गापुरको 12 ओभर समाप्तिमा 109 रन भएको छ भने 2 विकेट गइसकेको छ सिङ्गापुरको। अझै 2 विकेट झार्न परेको छ नेपालले। अनि बल्ल सन्दीप आएका छन् बलिङमा। अब भने निकै नै सजिलो तरिकाबाट सिङ्गापुरले 109 रन हानिसकेको छ। 2 ओभर 2 विकेट मात्र गएको छ भने 12 ओभर सकिँदा। पारसले फिल्डिङ मिलाउँदै र सन्दीपलाई केही भन्दै, सन्दीपले विकेट निकाल्न पनि निकै नै जरुरत देखिरहेको छ। नेपालले जित्छ कि जित्दैन कमेन्ट गरिदिनुहोस्। नेपालले जित्छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। पक्कै पनि जित्नेछ नेपालले। आज निकै नै महत्त्वपूर्ण खेल, जुन खेलले आज नेपाललाई वर्ल्ड कप खेल्ने नखेल्ने भनेर तय गर्नेछ त्यो खेल हो आज। यदि आज जित्यो भने नेपालले वर्ल्ड कप खेल्ने चान्स निकै नै नजिकसँग मोहाल्ने छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र सन्दीपको यो तेस्रो ओभरको पहिलो बल निकै नै राम्रो सट र के एकछिन हावामा रहेको थियो बल, तर पारस खड्का फिल्डर रहेका छन्। 1 रन मात्र आउनेछ। विजय यादवले कमेन्ट्री डट जस्तो भन्नुभएको छ। विजय यादवजी धन्यवाद, जे कमेन्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्नुस्, केही छैन। म त्यसलाई राम्रैसँग लिनेछु, राम्रै तरिकाले भन्नुभएको छ। र यो निकै नै राम्रो सट यहाँ छक्काको लागि, लङ्गनमा छक्का, निकै नै ठुलो ह्युज छक्का भन्न सकिन्छ यहाँ। ओ माई गड, लङ्गनमा निकै नै मिठो सट यहाँ। सन्दीपलाई आज सबै ब्याट्सम्यानले राम्रोसँग पढेका छन्।
बलिङ कहाँ गरेका छन् भने आज बलिङ उनले गुगली कम गरेका छन् जस्तो लागिरहेको छ। एक दुईटा गुगली हान्न पर्यो। यो सन्दीपले धेरै खान्छ भन्नुभएको छ। हजुर, सन्दीपले विकेट पनि निकाल्छ नि ब्रो। विकेट ननिकालेको त छैन नि, विकेट निकालेको छ सन्दीपले र अझै पनि विकेट आउन सक्ने सम्भावना यहाँ सन्दीपको रहेको छ। स्पिनर हो, उसले लेग स्पिनर हो, उसले खान्छ पनि, उसले विकेट लिन्छ पनि। त्यो एक सिक्काका दुई पाटा भने जस्तै हुन्। विकेट पनि आउँछ, हेर्नुहोस् न, अब विकेट निकाल्छन् उनले। र यो राम्रो बल र यो थर्ड म्यानको लागि करण केसीको हातमा बल र किपर एन्डमा दिएका छन्। करण केसीले स्क्वायर लेगमा सिङ्गलको लागि ब्याट छक्का हानेर 1 रन लिने निकै नै राम्रो स्ट्राटेजी भन्न सकिन्छ क्रिकेटमा। युजर सन्तोष भन्न चाहिँ मेसी इन सिङ्गापुर भन्नुभएको छ। हजुर, के भन्न खोज्नुभएको सन्तोषजी? र यो विनोद भण्डारीको हातमा बल, 1 रन लिन सफल भएका छन् र 12.4 ओभर सकिँदाखेरि सिङ्गापुर 118 मा 2 विकेट गएको छ भने नेपालले अब 7 ओभर बाँकी हुँदाखेरि नेपालले लगभग रनहरू कन्ट्रोल गर्न परेको छ। 7 ओभरमा 50 रनभन्दा बढी दिन सकेन भने यो राम्रो हुनेछ। विकेट झार्न पर्यो नेपालले। सबैले विकेट भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सन्दीपको बलिङ, सन्दीपको यो कट सर्ट खेलेका छन्, गुगली हानेका थिए सन्दीपले र आश्चर्यजनक यो चौका भएको छ। निकै नै स्मार्ट खेलेका छन् यहाँ सिङ्गापुरका ब्याट्सम्यान। सिङ्गापुर लस भन्नुभएको छ, सिङ्गापुर हार्न पर्छ। हजुर, सही भन्नुभयो सन्तोषजी। तर भने यहाँ सिङ्गापुरले निकै नै राम्रो सर्ट खेलिरहेका छन् सिङ्गापुर ब्याट्सम्यानबाट। सन्दीप लामिछाने कृपया 1 विकेट झार्नुहोस् नेपालको टिमबाट। र यो पनि बल वाच एन्ड प्ले गर्न खोजेका थिए तर मिस भएको छ। फ्लाइटेड बल गरेका थिए सन्दीप लामिछानेले। जति धेरै फ्लाइट गर्यो बल त्यति धेरै हाउमा हुनेछ र बल घुम्न सक्ने सम्भावना रहेछ। युजर सन्तोषले मेबुम आलम 1 ओभर 4 विकेट, नो सन्दीप टडे डु एनिथिङ भन्नुभएको छ। हजुर, सन्दीपको अब 1 ओभर रहेको छ सन्तोषजी र यदि सन्दीपले 1 ओभरमा विकेट लिन सफल भयो भने यहाँ सिङ्गापुरको रन गतिमा अलिकति स्टप हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। के फ्रिक्सनल फोर्स राख्नेछ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सिङ्गापुरको यो इन्डिङमा। यदि विकेट आउन सक्यो भने र क्याप्टेन फेरि शरद भेषाकरको बलिङमा निर्भर हुन पुगेका छन्। क्याप्टेन पारस खड्काले शरद भेषाकरलाई बलिङ गर्न दिएका छन्। लुक लाइक टिपिडी इङ्ग्लिस भन्नुभएको छ सन्दीपजी। शरद भेषाकर बलिङ गर्न आएका छन् र नेपालले यहाँ विकेट निकाल्न पर्ने निकै नै जरुरत देखिरहेको छ। त्यो विकेट आउला त? र यो पनि मिठो सर्ट खेलिरहेका छन् लङ अफको लागि। दिपेन्द्र सिंह ऐरिरहेका थिए फिल्डर। मनप्रितले 7 बल खेलेर 6 रन हानेका छन् भने टिमोथीले पनि 56 रन हानिसकेका छन् 32 बलमा। र यो निकै नै नराम्रो बल भन्न सकिन्छ र ब्याटिङ उत्कृष्ट ब्याटिङ यहाँ टिमोथीबाट छक्का हानेका छन्। निकै नै लुज बल गरेका छन् नेपाली टिमले। शरद भेषाकरको पनि लुज बल भन्न सकिन्छ यो। सिङ्गापुरले अहिले 129 रन हानिसकेको छ, 2 विकेट मात्र गएको छ सिङ्गापुरको। तेह्र 13.2 ओभर सकिँदाखेरि सिङ्गापुर 129 रन हानिसकेको छ, 2 विकेट मात्र गएको छ। सिङ्गापुरमा भएको यो एसिया क्वालिफायरको म्याच नम्बर 9 रहेको छ र यो लास्ट म्याच रहेको छ। सिङ्गापुर 3 खेलमा 2 खेल जिती, 1 खेलमा
पानी परेर दुविधामा परेको थियो भने सिङ्गापुर 5 पोइन्ट रहेको छ भने नेपालको 4 पोइन्ट रहेको छ। आज पारस दाई किन नआउनु भएको भन्नुभएको छ। पारस दाई हुनुहुन्छ त्यही, जानुकाजी नातिनुस्। पारस दाई त्यही हुनुहुन्छ, ब्याटिङ गर्नुहुन्छ, बलिङ गर्नु हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ। र आज क्लास नगई हेरौँ भनेको जानुपर्छ जस्तो छ भन्नुभएको छ सन्दीपजीले, भुवनजीले। क्लास नजानुस्, आज नेपालको म्याच हेर्नुहोस्, आज रमाइलो गरौँ। शरद बेसाकरको अर्को बल र यो पनि 1 रनको लागि खेलेका छन् सोम्पल कामीको हातमा, सायद सरी ज्ञानेन्द्र मल्लको हातमा। युजर सन्तोषले एसडी भन्नुभएको छ, धन्यवाद युजरजी। नेपाल नो रन विकेट टेन्सन भन्नुभएको छ। हजुर, नेपालले रन नदिएर विकेट लिनु पर्यो। शरद प्लिज विकेट झार्नुहोस्, नेपाली दर्शकले यहाँ विकेट माग गरेका छन्। विकेट प्लिज शरदजी। ओ यो पनि, यो चाहिँ राम्रो टस बल। मनप्रितले अब अफ स्टम्पको बललाई मिस गरेका छन्। पाउरोटी र जाम बल भन्न सकिन्छ यसलाई। राम्रो बल नभए तापनि बल हान्न सकेनन् उनले ब्याटले। र यो भने अलिकति बसन्त रेग्मी मिसफिल्ड गरेका छन् र यो 1 रन आएको छ। यति बलिङ नभएको बेलामा फिल्डिङ पनि कमजोर गर्ने हो भने निकै नै गाह्रो हुनेछ विकेट झार्नलाई। यति बलिङ नराम्रो भएको छ भने फिल्डिङ एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ र सिङ्गापुर टिमलाई 1-2 रन दिनु हुँदैन, जसले गर्दा ठुलो आक्रमण सक हान्न खोज्दाखेरि आउट हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो निकै नै राम्रो स्ट्राटेजी भन्न सकिन्छ क्रिकेटको लागि। तर भने नेपालको फिल्डिङ खासै राम्रो भएको छ जस्तो लागेको छैन मलाई, र बलिङ पनि आज राम्रो भएको छैन। राम्रो बलिङ गर्नुपर्नेछ, राम्रो फिल्डिङ गर्नुपर्नेछ र राम्रो ब्याटिङ गर्नुपर्नेछ। र पारसको हातमा बल, सायद बसन्त रेग्मीले गर्नेछन् बलिङ। हजुर, नभन्दै बसन्त रेग्मी बलिङ गर्न आएका छन् र बसन्तको विकेट यहाँ खाँचो भएको छ। पारसले फिल्डिङ मिलाइरहेका छन्। र यहाँ पारस खड्का बसन्त रेग्मीलाई केही भन्दै, र बसन्त रेग्मी अब भने फिल्डिङ मिलाउँदै र बलिङ गर्न आएका छन्। बसन्त रेग्मीको 2 ओभर सकिँदाखेरि 29 रन दिएका थिए, कुनै पनि विकेट लिन सफल भएका छैनन् बसन्त रेग्मी। र नेपालले यहाँ 200 रनसम्मको टार्गेट चेज गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ नेपालको लागि। के नेपालले सक्नेछ त चेज गर्न? हेरौँ है त यो इन्डिङमा के हुनेछ। टिम सायद मलाई अस्ट्रेलियाबाट भर्खरै आएका थिए जस्तो लागेको थियो र सिङ्गापुरबाट खेल्न लागिसकेका छन्। टिम सायद अस्ट्रेलिया नागरिक हुन् जस्तो लागिरहेको छ मलाई। फ्लाइटेड बल गर्न परेको छ बसन्त रेग्मीले विकेट झार्नको लागि, र यो राम्रो बलिङ भन्न सकिन्छ। यहाँ लङ अनको खेलेका छन् ब्याट्सम्यानले सिङ्गलको लागि। हल्का क्विक बलिङ गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ बसन्त रेग्मीले। क्विक बल गर्ने अनि सट हान्न खोज्दाखेरि क्याच हुने सम्भावना निकै नै बढिरहेको छ। प्रत्येक बल फरक गर्नुपर्ने छ रहिरहेको छ। मनप्रित स्ट्राइकमा रहेका छन् र हाम्रो स्ट्राइक बलर बसन्त पनि हाम्रो स्ट्राइकमा रहेका छन्। बसन्तको यो बल फ्लाइटेड बलै गरेका थिए र इनसाइड आउट ड्राइभ खेलेका थिए सिङ्गलको लागि। मनप्रित राम्रो ब्याट्सम्यान हुन् उनी, र टिमोथी पनि देख्न सकिन्छ कति राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन्।
हामीसँग अहिले 21 भ्युअरहरू जोडिसक्नु भएको छ। धन्यवाद जो हामीसँग नयाँ आउनुभएको छ, जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र वसन्त रेग्मीको यो तेस्रो बल र फलो गरेका थिए ब्याट्सम्यानलाई, प्याडमा बल गरेका थिए वसन्त रेग्मीले। र 14.3 ओभर सकिँदा सिङ्गापुरले 135 रन हानिसकेका छन्। 2 विकेट मात्र गएको छ सिङ्गापुरको भने। वसन्त रेग्मीले यो ओभरको तेस्रो बलसम्म 3 रन मात्र खाएका छन् भने राम्रो रन रोकेका छन् भन्न सकिन्छ। जहाँ बााउन्ड्री आइरहेको थियो, अहिले भने सिङ्गलमा मात्र निर्मित हुनु परेको छ। र यो पनि फेरि सर्ट खेलेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्लको हातमा, लङ अनमा खेलेका छन्। राजेश भट्टले फेरि लाइक गर्नुभएको छ, धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र मल्ल लङ अनमा बसेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल र पारस खड्का आज ओपनिङ आउनेछन्। के हुन्छ है त आजको गेम निकै नै खतरा हुनेछ जस्तो लागिरहेको छ हामी सबैलाई, नेपाली दर्शकको लागि, नेपाली टिमको लागि र सिङ्गापुर टिमको लागि पनि महत्त्वपूर्ण खेल, निकै नै महत्त्वपूर्ण खेल रहेको छ। र यहाँ वसन्त रेग्मीको चालाकी बल भन्न सकिन्छ। ब्याट्सम्यानले के गर्न लागेका छन् बुझ्न खोजेका छन् यहाँ वसन्त रेग्मीले। र नेपाललाई विकेटको खाँचो रहेको छ। विकेट चाहियो नेपाल। र अगाडि बढेर खेल्न खोजेका थिए। सम्पल कामीको हातमा बल। र अहिले भने स्ट्राइकमा मनप्रित रहेका छन्। 14.5 ओभर सकिसकेको छ भने 137 रन खाएका छन्। सिङ्गापुरले हानेका छन् भने जम्मा 2 विकेट मात्र गएको छ सिङ्गापुर टोलीको। र वसन्त रेग्मीको तेस्रो ओभरको लास्ट बल के हुन्छ है त, हेरौँ है त। 19 नम्बर जर्सी लाएर वसन्त रेग्मी बलिङ एन्डबाट बलिङ गर्न गइरहेका छन्। र यो बल के हुन्छ यहाँ, अब वसन्त रेग्मीको हातबाट बल फुस्किन सकिसकेको छ। र यो बल वसन्त रेग्मीको र फुल टचको उसमा करण केसीको हातमा पुगेको छ, डिप मिड विकेटमा। मनप्रित सिंहले मिड विकेटमा हानी 1 रन लिएका छन् भने यो ओभरमा 6 रन मात्र आएको छ। वसन्त रेग्मीको 3 ओभर सकिँदा 35 रन दिएका छन् भने सिङ्गापुर टोलीले 138 रन खाएका छन्। सिङ्गापुरले 138 रन हानिसकेको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ 200 रनको लक्ष्य चेज गर्न पर्ने जस्तो लागिरहेको छ नेपाली टोलीले। टिमोथी नन स्ट्राइकमा र स्ट्राइकमा पनि मनप्रित रहेका छन्। विनोद भण्डारी हाम्रो विकेट किपर। शरद बेसाकर बलिङ गर्न आएका छन्। शरदले हेरौँ विकेट दिन सक्छ कि सक्दैन। स्प्याम नेपाल इन च्याट भन्नुभएको छ सन्दीपले। हजुर, र यहाँ आज पानी नपर्ने सम्भावना रहेको हुनाले नेपालले 20 ओभर खेल्नेछ अझै इन्डिङ ब्याटिङमा। र यति नेपालले चेज गर्न सक्यो भने निकै राम्रो हुनेछ। र निकै नै उत्कृष्ट फिल्डिङ क्याप्टेन पारस खड्काबाट। पहिलो बलै डट शरदको। शरदको दोस्रो बल कट सर्ट खेलेका छन् अफ साइडमा करण केसीको हातमा। सिङ्गलको लागि खेलेका छौँ। ल भन्नुहोस् कति हानेछन् सिङ्गापुरले, कमेन्ट गर्नुहोस्। कति हान्छन् सिङ्गापुरले कमेन्ट गर्नुहोस्। 20 ओभरको समाप्तिमा कति हानेछन् र सिङ्गापुरले कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो ओभरमा आउट हुन्छ भन्नुभएको छ सन्देश पानियाले। हजुर, आउट हुन पर्यो। र फुट लिएर खेलेका थिए। करण केसीको हातमा बल पुगेको छ। सन्दीप बानियाले 187 को टार्गेट भन्नुभएको छ। सबैले कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस् सिङ्गापुरले कति रन हानेछ 20 ओभर सकिँदाखेरि।
शरदले बलिङ राम्रो गरेका छन् बलिङ इन्टु द विकेट र मनप्रीत रहेका छन् स्ट्राइकमा अगाडि बढेर खेल्न खोजेका थिए र यो ग्यापमा रहेको छ भने 2 रन आउने सम्भावना रहेको छ र निकै नै राम्रो फिल्डिङ उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लबाट सन्दीप छेत्रीले 177 को टार्गेट भन्नुभएको छ र पेशल खत्रीले 160 देखि 170 पुग्छ त्यो भन्दा माथि जान्न रन भनिरहेको छ हजुर हेरौँ अब के हुन्छ मात्र अब 4 ओभर रहेको छ अब सकिन गेम फर्स्ट इनिङ सकिन शरदको 5औं बल तेस्रो ओभरको अब हेर्न सकिन्छ यहाँ र यो लाइभ भने सिङ्गापुर फेसबुक पेज सिङ्गापुर क्रिकेट एसोसिएसनको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ र मेरो च्यानलबाट पनि लाइभ गरिएको छ मनप्रीत 16 बल खेलेर 14 रन हानेका छन् भने टिमोथीले 39 रन हानेका छन् 39 बलमा 68 रन हानेका छन् र शरदको यो राम्रो बल निकै नै उत्कृष्ट फिल्डिङ यहाँ सिम्पल कामीबाट 2 रन रोक्न सफल भएका छन् 4 रन रोकेर 2 रन नेपालको खातामा घटाएका छन् र 16 ओभरको समाप्तिमा सिङ्गापुरको भने 145 मा 2 विकेट रहेको छ अब भने कसको बलिङ बाँकी रहेको छ हामी यहाँ हेर्न सकिन्छ सन्दीपको अब सन्दीपले 3 ओभर गरिसकेका छन् 34 रन दिएका छन् भने करण केसीले 2 ओभर गरेका छन् 15 रन दिएका छन् 1 विकेट लिन सफल भएका छन् बसन्त रेग्मीको सायद यो लास्ट ओभर रहनेछ अविनाश बोहराले 2 ओभर गरेका छन् 19 रन दिएका छन् अनि 1 विकेट लिएका छन् भने शरद बेसागरले 3 ओभर गरेका छन् 25 रन दिएका छन् र सोमपल कामीले पनि 3 ओभर गरेका छन् 15 रन दिएका छन् यो ओभरमा आउट हुन्छ टिम फर स्योर आई थिंक भन्नुभएको छ हजुर पेशलजी हेरौँ के हुन्छ अब टिम आउट भए त निकै नै राम्रो हुनेछ नेपाली टिमको लागि र यहाँ सायद यो बल डट हुनेछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई र यो बल सायद छक्का भएको छ चौका सरी चौका भएको छ पहिलो बलमै फुल टच बललाई मनप्रीतले आक्रमक गरी सिधै स्ट्रेटमा हानेका थिए र चौका हुन पुगेको छ टिमोथी ड्याभिडले 70 रन हानिसकेका छन् 40 बलमा र मनप्रीतले 18 रन हानिसकेका छन् 17 बलमा फुल टच बलमा चौका हानेका थिए सायद फेरि यहाँ ठुलो शट आउने सम्भावना रहेको छ नभन्दै फेरि पनि फुल टच बल यहाँ के भइरहेको छ नेपाली टोलीको बलिङ बुझ्न सकिरहेका छैनौँ हामीले मनप्रीतले आक्रमक शट खेलिरहेका छन् र यहाँ नेपालको लागि यो मुस्किल टार्गेट सायद आउने सम्भावना रहेको छ र बसन्त रेग्मीको 3.2 ओभर सकिँदाखेरि 45 रन खाइसकेका छन् र बसन्त रेग्मीको तेस्रो बल यो पनि 1 रनको लागि खेलेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरीको हातमा यहाँ नेपालको निकै नै कमजोर बलिङ भन्न सकिन्छ अब भने सिङ्गापुरले आफ्नो गियर चेन्ज गर्नेछन् र अब भने निकै नै धेरै रन आउने सम्भावना रहेको छ 200 रन पनि यहाँ पुग्न सकिने सम्भावना रहेको छ कन्फिडेन्स देखिन्छ यहाँ सिङ्गापुर ब्याटिङमा
मा र यो पनि 1 रनको लागि खेलेका छन्। Momentum. They've not let it slip, at least till now. It's been, I don't know what it is, but it's really, it hasn't been the most impressive bowling effort. It's been a lot of full tosses and balls that have been bowled wide of the stumps. You still have to score of them, but it's, they haven't really tried to pick wickets. They've tried to contain, and this is a very hard ground to contain a batting side on. Yes, with a deck like that, it's just going to be a batsman's day if you're not going to try to take those wickets, like you said. Another big hoik by Timothy. That's a monster hit. Definitely out of the ground. It's gone at least 90 meters, if I'm not wrong. And this is quickly turned into a day that Basant Ringmi would like to forget. Yes. 54 runs in his 4 overs. He's a much better bowler than that. It's just the caliber of batting that he's had to encounter today. Yes, I'd have to agree with that, and it's cricket. I mean, you have those bad days, and you know, for those youngsters watching out there, as you can see, happens to the best of bowlers. It is about how you come back and keep working on your game to keep improving. Zubin? Yes, you have to, and like I said in the very beginning, this is also the day you want to bring your A game to the ground. And sometimes it just doesn't go your way. That said, Nepal could pick up 3 or 4 wickets in the last 3 overs and, you know, stop Singapore 10 or 15 runs short of what could be a big score. You never know. This is a funny game, especially T20 cricket. It changes every over. Absolutely, Zubin. And for all the Nepali fans out there, as well, you know, just hang in there. Like Zubin said, cricket is a funny game. Things change in a matter of a couple of balls. Is it Lamit Chane? Who's the bowler? Nicely played out to square leg by Manpreet for a single. Avinash Bohara, the bowler from the Serangoon Road end. Switching back. अविनाश बोहरा बलिङ गर्न आएका छन्। फेरि पनि तपाईँ म्याच जोडीसँग जोड्न म आएको छु। एकछिन ब्रेक लिएको थिएँ मैले। सबैजनालाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु म। अविनाश बोहराको दोस्रो बल नेपाललाई विकेटको चाहिएको छ र यो के विकेट हुन सक्ने र यो आउट भएको छ। विकेट आएको छ नेपालको हातमा। ल अनमा ज्ञानेन्द्र मल्ल सायद फिल्डर हुनुपर्छ र टिम डेभिड आउट भएका छन् र नेपालको हातमा विकेट आएको छ। विकेट र यो ब्रेकले नेपाललाई केही गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यतिखेर यो विकेट निकै नै क्रुसियल सम्भावना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र पेसल खत्रीले हर्री भन्नुभएको छ। हुर्रे भन्न खोज्नु भएको होला र सिङ्गापुर 7.2 ओभर सकिँदाखेरि 165 रन हानेको छ, 3 विकेट गएको छ र नेपालको झण्डा यहाँ फरफराएको छ रातो र चन्द्र सूर्य। र तिमोथी भर्खर आउट भएका छन्। अविनाश बोहराले अर्को विकेट ल्याएका छन्। पेसल खत्री हुर्रे भन्नुभएको छ। हजुर हुर्रे। र हामीसँग 15 जना जोडिसक्नु भएको छ र हाम्रो सब्स्क्राइबर काउन्ट भने 4965 पुगिसकेको छ। कृपया स्ट्रिम शेयर गरिदिनुहोस् र यो नेपालको गेम
र सूर्यवंशी आएका छन्। चेतन राज सूर्यवंशी भन्न सकिन्छ हामी। मनप्रीत ब्याटिङमा रहेका छन् र 1 रनको लागि खेल्दैका छन् फेरि लङ अनमा। र हामीलाई एआरजी पपले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु एआरजी पपलाई। र अविनाशको अर्को बलमा के फेरि क्याच हुन सक्ने सम्भावना र फेरि पनि विकेट आएको छ यहाँ। नेपाली टिमको लागि लगातार 2 विकेट आउन सफल। यहाँ केही हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नेपालले यहाँ अविनाश बोहराको निकै नै राम्रो बल प्ले गर्न सकेका थिएनन्, मिस हिट भएको थियो र यो अविनाश बोहराले नै क्याच गर्न पुगेका छन्। विशाल खत्री वाउ भन्नुभएको छ। हजुर वाउ, 2 विकेट लिइसकेको छ अविनाश बोहराले ओभरमा। विशाल खत्री हामी म्याच अघिबाट जोडिरहनु भएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। र अब यहाँ पनि नेपालले सिङ्गापुरको खातामा 10-20 रन कम गरिसकेको छ जस्तो लागिसकेको छ मलाई, किनकि यहाँ 2 विकेट लगातार ब्याट्सम्यानको आउनु निकै नै ठुलो कुरा हो। सूर्यवंशी आएका छन्, भर्खरै गएका थिए भने अब पनि नयाँ ब्याट्सम्यान आएका छन्। जनक प्रकाश आएका छन् ब्याटिङमा। मनी छु है साथी भन्नुभएको छ। हजुर सन्दीप पनि हुनुहुन्छ हामीसँग अघि नैबाट। जनक प्रकाश आएका थिए जस्तो लाग्यो। र यो अविनाश र यो सायद यहाँ मिसफिल्ड भएको छ, चौका हुन पुगेको छ। मिसफिल्ड दुई विकेट गइसकेको थियो र पनि अहिले चौका हान्न सफल भएको छ। सन्देश पानिया पनि मनी छु है भन्नुभएको छ। हजुर सन्देशजी धन्यवाद लाइभमा हुनुभएकोमा। अविनाश बोहराको अर्को बल, यो पनि निकै नै आकर्षक सट। यहाँ विकेट पछि फेरि चौका हान्न पुगेका छन् 2टा लगातार अविनाश बोहराले। मनप्रीतले आकर्षक सट हानेका थिए, दिन सकिन्छ बल। निकै नै राम्रो ब्याटिङ। अब भने नेपालले 2 ओभरमा रन गतिमा केही कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ र सिङ्गापुरलाई 190 भन्दा बढी हान्न दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। 190 सम्म पुग्न सक्ने यहाँ सम्भावना रहेको छ। करण केसी आएका छन् बलिङमा। करण केसी आफ्नो 2 ओभर सकिँदा 15 रन दिएर 1 विकेट लिन सफल भएका थिए। सायद यसपछि सोम्पल कामीले 1 ओभर गर्नेछन् र त्यस साथै गेम भ्याइनेछ र देख्न सकिन्छ। रोहनले 49 रन, ड्याभिडले 77, मनप्रीतले 36। सिङ्गापुरले दुःख दिनुपर्छ अरे भन्नुभएको छ। हजुर ओ एबी डिभिलियर्स 360 डिग्री, नट एभ्री ब्याट्सम्यान इज गोइङ टु बी एबी डिभिलियर्स भन्नुभएको छ हाम्रो कमेन्ट्री दर्शकहरूले। अनिस एडवर्ड आएका छन् ब्याटिङमा र विकेट चाहिएको छ जस्तो लागिरहेको छ र 1 रनको लागि पुश गरेका छन् सायद। पारस खड्काको हातमा बल। पहिलो बल वाइड थियो। निकै नै राम्रो सट 1 रनको लागि खेलेका छन् अनिसले र मनप्रीतलाई ब्याटिङ स्ट्राइकमा दिएका छन्। निकै नै राम्रो स्ट्राटेजी भन्न सकिन्छ। मनप्रीत यहाँ सेट भइसकेका छन् पिचमा र उनले लामो सट खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
र यहाँ हेर मै त के हुन्छ अब। र यो राम्रो सटको प्रहार थियो तर छक्का हुन पुगेको छ। राम्रो एटेम्प थियो यहाँ। साउथ अफ्रिका जस्तो खेलेछ यार नेपालले भन्नु छ हजुर। स्ट्रेट हानेका थिए मनप्रितले डाउन द ग्राउन्ड। मनप्रित 42 मा पुगिसकेका छन्। 25 बल र यो सायद वाइड दिएका छैनन्। पेसल खत्रीले त्वइट भन्नुभएको छ, त्वइटै भयो। गयो अब नेपाल भन्नुभएको छ, गयो छैन नातिनुस्। ब्याटिङ हेर्न बाँकी नै छ। फेरि पनि लामो सर्ट खेल्न खोजेको थिए तर अहिले भने क्याच हुन पुगेको छ र विकेट गएको छ यहाँ। सेट ब्याट्सम्यान मनप्रितको विकेट र यहाँ सिङ्गापुरको फेरि सेट ब्याट्सम्यान गएका छन् तर पनि अहिले 182 रन हानिसकेको छ सिङ्गापुर टोलीले। के नेपालको लागि यो धेरै नै लामो लक्ष्य हो कि नेपालले यो पार गर्न सक्छ। अब केही क्षणमा नेपालको इनिङ पनि सुरु हुनेछ र हुर्रे भन्नुभएको छ फेरि पनि पेसल खत्रीले। वान 82 मा 5 विकेट गएको छ। विकेट झारेर अब भने रन दिनु हुँदैन। सिङ्गापुरले टस जितेको थियो र ब्याटिङ रोजेको थियो। अहिले भने अब यहाँ मनप्रित आउट भइसकेका छन् र करण केसीको 2.4 ओभर सकिँदाखेरि करण केसीले 24 रन दिई 2 विकेट ल्याएका छन् भने पारसको 50 बलमा 100 रन हान्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हजुर हेरौँ र फलोअनमा यो 2 रन हुन्छ। 2 रन भएको छ। सिङ्गापुरको खातामा 2 रन आएको छ। 184 मा 5 विकेट गएको छ सिङ्गापुरको 18.5 ओभर सकिँदा। ओमले नेपाल भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र सन्दीपले शरद दिपेन्द्र र पारस चल्यो भने जित्छ भन्नुभएको छ। र यो 1 रनको लागि बसन्त रेग्मीको हातमा बल। 184 मा 5 विकेट गएको छ सिङ्गापुरको। ओमले नेपाल भन्नुभएको छ। 19 ओभर सकिँदाखेरि 185 मा 5 विकेट गएको छ सिङ्गापुरको भने नेपाललाई निकै नै ठुलो टार्गेट हुने जस्तो लागिरहेको छ। मलेसियालाई पनि पानीबाट यो नेपालले भन्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र र विनोद पनि चल्न पर्यो भन्नुभएको छ। सबै चल्नु पर्यो आज नेपाल टोलीबाट। आज सबले आफ्नो खेल देखाउनु पर्यो। सुम्पल र करणले पनि हान्न पर्छ भन्दैछ। र अब 1 ओभर रहेको छ सिङ्गापुरको ब्याटिङ इनिङमा। धेरैभन्दा धेरै रन हान्न खोज्नेछन् यस ओभरमा सिङ्गापुर टोलीले र नेपालले भने थोरैभन्दा थोरै रन दिने कोसिस गर्नेछ। यहाँ सुम्पल कामी आएका छन् बलिङमा र यो पछाडि खेल्न खोजेका थिए र निकै नै राम्रो फिल्डिङ यहाँ देख्न सकिन्छ। सायद सुम्पल कामीले फिल्डिङ गरेका थिए र अविनाश बोहरा बलिङमा रहेका छन्। राम्रो फिल्डिङ। 1 रन मात्र आउन सकेको छ। 6 रन हुन सक्ने सम्भावनामा 5 रन रोकेका छन् सुम्पल कामीले। राम्रो फिल्डिङ, नाइस भन्नुभएको छ सन्दीपले। अब 5 बल रहेको छ। कति रन आउने छ है त, हेरौँ है त। 186 रन हानिसकेका छन् सिङ्गापुरले र
डट बल यो विनोद भण्डारीको हातमा बल गएको छ र अब भने 4 बल रहेको छ अविनाशको हातमा 3 विकेट लिएका छन् अविनाशले योर्कर गर्नुपर्ने रहेको छ अविनाशले सिङ्गापुरको घरेलु मैदान हो यो र विकेट बोल्ड हानेका छन् योर्कर बलमा अविनाश बोहराले निकै नै राम्रो लभली बल भन्न सकिन्छ यहाँ अविनाशद्वारा 28 नम्बर जर्सी लाएर उनले अफ स्टेमलाई टार्गेट गराएर योर्कर गरेका थिए र विकेट झार्न सफल भएका छन् एबिडी भागो भए क्याच हुन्थ्यो भन्नुभएको छ सन्देश पानियाले र टेन्सन छैन धोनी छँदैछ भन्नुभएको छ र पेशल खत्रीले सही भन्नुभएको छ सबैले कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अहिले भने नेपालले केही रन गति रोक्न सफल भएको छ जस्तो लागिरहेको छ र सिङ्गापुरको भने 6 विकेट गएको छ 186 रनमा सिङ्गापुरले आफ्नो निकै नै राम्रो ब्याटिङ देखाइसकेको छ भने अब नेपालले आफ्नो पनि ब्याटिङ देखाउन पर्ने सम्भावना सिङ्गापुरले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो र नेपाललाई बलिङ गर्न आग्रह गरेको थियो भने सन्दीप लामिछाने सन्दीप छेत्रीको यहाँ कमेन्ट देख्न सकिन्छ हिपी फुर्रेसँग बजा ओस् आएन भन्नुभएको छ हजुर बजामला नि एकैछिनपछि नातिनुहोस् र 1 रनको लागि खेल्दैका छन् प्रदीप ऐरीको हातमा बल गएको छ अविनाश बोहराको निकै नै राम्रो बलिङ हिमाल शाह पनि हामीसँग जोड्नु भएको छ के भो नेपाललाई भन्नुभएको छ हजुर नेपालको यहाँ बलिङ गर्दैछ नेपालले र 19.4 ओभर सकिँदा सिङ्गापुरले 187 रन हानिसकेको छ र 6 विकेट मात्र गएको छ सिङ्गापुर टोलीको दिस इज लाइभ फ्रम सिङ्गापुर फेसबुक पेज तपाईले गएर त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहीँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र डट बल यहाँ जम्मा 2 रन यस ओभरमा निकै नै राम्रो बलिङ नेपाली टोलीबाट ल लास्ट बलमा सायद बाउन्ड्री हान्ने कोसिस गर्नेछन् यहाँ सिङ्गापुर ब्याट्सम्यानले र यो सायद चौका हुन पुगेको छ नभन्दै यहाँ नेपालले सिङ्गापुरले लास्ट बलमा चौका हानेको थियो भने 198 रनको टार्गेट 192 को टार्गेट यहाँ नेपालको लागि के यो चेस गर्नेछ नेपालले चेस गर्न सक्यो भने नेपालले वर्ल्ड कप खेल्ने सम्भावना अझै बढ्ने हुनेछ र यस ओभरमा भने अविनाश बोहराको निकै उत्कृष्ट बलिङ गर्न सकिन्छ 1 विकेट झारेर उनले जम्मा 6 रन दिएका छन् लास्ट बलमा चौका खाए तापनि निकै नै राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए सिङ्गापुरले र बलिङ भने नेपालको आज कमजोर देखियो सन्दीपको पनि राम्रो बलिङ छैन Make sure that they don't let Nepal get past the score. Indeed. So folks watching at home, the second innings, Nepal's chase will resume in 10 minutes. So don't go away. It's going to be an exciting chase, as Zubin has mentioned just then, that Nepal is a strong batting team. This is Singapore's home ground. Definitely going to be an exciting second innings coming up. Please like and share.
अच्छा खेलता है रोहन से तो क्या है वो बाहर कहीं ऑलवेज लर्न ऑलवेज मैं तो उसको बोलता रहता हूँ कि उसको कहीं सेंड टू बैंगलोर और दिल्ली और समवेयर फॉर इन द वेकेशन लेकिन वो अलोन प्ले देयर विद द प्लेयर्स देयर तो देन ही थोड़ा नीचे भी आ जाएगा तो वहाँ हो वेयर ही प्ले ओवर देयर वेरी गुड Krishna Taman. Krishna Thaman, are you enjoying watching this match? Oh, it's a fantastic day and we're really enjoying everybody. Our Nepal fans So 191 runs put up by Singapore. Do you think Nepal can chase it down? First of all, Singapore displayed a powerful batting today. They played really well, but we think Nepal will definitely prevail the target and we will win today! All right, folks, as you can see here, Nepali supporters quite excitable, very, very loud. I hope you guys continue to cheer your team throughout the rest of the chase and wish you guys all the best for today. Thank you very much! Folks at home, tune in for the second innings about to commence very shortly.
Welcome back, folks. Singapore posted 192 on the board, an extremely competitive total in the decider. I'm joined by Zubin, back in the com box again. Zubin, thoughts? Very good batting effort. Welcome back, folks. If you'd given Singapore posted Singapore 192 on the board, I think they would have taken it. an extremely This is competitive an exceptional total batting effort. in the decider. It is a good batting I'm wicket. joined by trying to spin it away, and Nepal opening the batting with the experienced pair of not out Paras play today Khatka भन्नुभएको and छ Gyanendra र Malla. आज विकेट जानु हुँदैन Lots of Nepal's hopes will be आज नेपालको सबै आशाहरू पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लको भरमा नै रहेको छ विकेट जानु हुँदैन पारस खड्काले जिताउन सक्छन् नेपाललाई र यो पहिलो बल राम्रो शट खेलेका थिए र यो चौका निकै नै आकर्षक शट क्लास देखाएका छन् यहाँ कभरमा खेलेका थिए यो एकदम पोजिटिभ स्टार्ट मान्न सकिन्छ हामीले नयाँ बलमा खासै टर्न नहुने कारणले गर्दा पारस खड्काले खेल्न निकै नै सजिलो हुनेछ यहाँ र यो एउटा डट बल हुन पुगेको छ यहाँ विकेट जोगाएर एकदमै नातिकन खेल्नुपर्ने यहाँ अवस्था छ नेपालको लागि र यो अगाडि बढेर बललाई उठाएका छन् र यो छक्का चौका हुन पुगेको छ माफ गर्नुस् र यो छक्का दिएका छन् एम्पायरले फेरि अहिलेसम्म निकै नै राम्रो ओभर गएको छ नेपालको लागि आउटको लागि अपिल गरेका थिए तर नट आउट बलरले पनि राम्रो कमब्याक गरे यहाँ ओभरको सुरुवातमै चौका छक्का खाए तापनि लगातार 3टा डट बल गरेर राम्रो बलिङ देखाए अन्तिममा जनक प्रकाश बलिङमा आएका छन् यहाँ नेपालको स्क्वाड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याटिङ लाइनअप निकै डिप नभए पनि हाम्रा सबै ब्याट्सम्यानले आज आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु पर्नेछ नेपालका लागि जित चाहिएको छ भने पेस बलर आएका छन् यहाँ निकै नै एक्सपिरियन्स बलर हुन् र ज्ञानेन्द्र मल्लको पहिलो बल नेपालका एकदमै क्लासी ब्याट्सम्यान मानिन्छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल हो जनक डेन्जर छ है भन्नुभएको छ उहाँ एकदमै एक्सपिरियन्स बलर रहेका छन् सिङ्गापुरका र नेपालले यहाँ विकेट जोगाउन निकै जरुरी छ
किनभने यो जोडीले नै हो नेपाललाई जिततर्फ पुर्याउन सक्ने। फेरि पनि अर्को डट बल, निकै नै डिसिप्लिन बलिङ गरिरहेका छन् यहाँ, र ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि त्यस्तै डिफेन्स गरिरहेका छन् बलरलाई। निकै नै राम्रो सट, बल लेग साइडमा फालेका थिए।